Welcome everyone to Springfound Baptist Church worship service. 할렐루야, 예배에 나오신 모든 성도님들을 주님 이름으로 환영합니다. As we begin our service today, we will say our 2023 theme verse, Live as Salt and Light. 올해 2023년도 교회의 슬로건 삶 속에서 소금과 빛으로 제청하시면서 함께 일어나시겠습니다. Live as salt and light. 빛으로. You make me want. You make me want to be like you. You're holy 'cause
영광 올려드립니다. We keep our praising to God. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, my hands in this high. Oh God, tell me songs to you, every fear I lay at your feet. I'm straight to the night. Oh, God, tell me songs to you. And if you're for me, and if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, my hands in my side. Oh God, tell me songs to you, and every fear lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, tell me belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees, reach my hand in this high. So God, tell me songs to you, every fear I lay at your feet.
that the Lord of all the earth cared to know my name, who cared to feel my hurt. Oh my, like a bright and morning star, would choose to light the way from my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away just in the ocean, a vapor and no ends to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I'm yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calms the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away just in the ocean, a vapor and no ends to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I'm yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away just in the ocean, a vapor and no ends to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I'm yours. Please be seated. Heavenly Father, God, Lord, we come to you, Lord. Who are we? Without you, Lord, we are nothing, Father God. We come to you as your children. We come to you as sinful people that have been blessed by your mercy, your grace, Father God, for your sacrifice, your love that you have for us. And Lord, we praise and worship you. We come to you, Lord, on this wonderful Sunday, Father God. Look to our hearts. Let us come to you. We thank you for everything you've done. We pray all these things in Jesus' name. Amen. We are receiving the Lord's Prayer all together. 함께 주기도문 하십니다. 하늘에 계신 우리 Our Father 아버지여, in 이름이 heaven, 거룩히 여김을 hallowed be your 받으시오며 name. Your 나라가 kingdom 임하시오며 come, your will be 뜻이 done 하늘에서 on 이루어진 것 earth as it 같이 is in heaven. 땅에서도 Give us 이루어지이다. today our 오늘 daily 우리에게 bread 일용할 양식을 and forgive us 주시옵고 our debtors. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 Give 죄를 us 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 말지옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.
We'll now go into a time of offering. 나의 모습, 나의 소유 찬양하시면서 헌금과 예물 드리겠습니다. 나의 모습, 나의 소유, 주님 앞에 모두 드립니다. All my goodness, all my everything, 내 joy in me, 받아주소서. 온 땅의 주인 되신 주님께서 우리 샘열 침례교회 주인 되심을 감사드립니다. 오늘 우리가 온 가족이 모여 예배드릴 때 주님 우리의 몸을 드립니다. 우리의 마음을 드립니다. 우리의 정성을 드립니다. 우리는 늘 나약하고 부족하지만 모든 것을 가지신 주님께서 우리의 아버지 되신 줄 믿고 담대히 나갈 수 있도록 인도해 주옵소서. 약하고 연약한 많은 사람들과 많은 민족들이 있습니다. 우리의 손과 발을 주님께 드리듯 그들에게 나눌 수 있도록 우리에게 허락하여 주옵소서. 오늘 말씀 풍성히 주님께서 주실 줄 믿사옵고 나사렛 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 네, 교회 소식 알려드리겠습니다. We'll now share some church announcements. 우리 1월 달에 생일을 맞으시는 분이 있는데 우리 윤경자 집사님 내일 생신을 맞으십니다. 여러분이 기억하시고 축하하고 축복하시고 또한 연락도 주시면 더욱 좋겠습니다. We have birthdays in the month of January. Tomorrow is Mrs. Yoon's birthday on the 9th, so please wish her a happy birthday. 이번 주간에 또 에반도 생일을 맞고 우리 조키 형제는 다음 주간에 또 우리 샤ൻ 형제는 25일 날 생일을 맞습니다. 기억하시고 축복하시기 바랍니다. Evan is also celebrating his birthday on the 12th, and then next week we have Joe and Sean Paxton's birthday. 그리고 출타하는 분이 있는데 우리 조용홍 전도사님 오늘 예배 마치고 저녁에 멕시코 칸쿤을 가서 14일 날 돌아오게 됩니다. 가서 멕시코 칸쿤에 있는 가난한 가정들의 어린아이들 청소년들을 데리고 미디어 선교를 하고 돌아오게 됩니다. 여러분이 기도해 주시고 또 여러분이 후원하실 수 있는 분은 적극 협력하시기 바랍니다. Pastor Hero is traveling to Cancun later today after service.
for a mission trip in Mexico, and he'll come back on the 14th. He's going to be doing media mission, teaching kids about animation and video production. Please keep him in your prayers, and if you feel led to give a gift and support him in his mission trip, please do so directly. 예, 특별히 주보에 나오는 건강 회복을 위해서 기도할 분들 기도할 때에 어르신들 위해서 많이 기도해 주십시오. 우리 조정숙 전도사님, 또 윤경자 집사님, 또 우리 에일린 성도님, 또 이희자 사모님, 또 우리 캐롤 성도님도 위해서 특별히 그분들뿐만 아니라 그분들의 남편분들이 연세가 많으셔서 여기저기 불편하신 곳들이 있습니다. 여러분이 건강을 위해서 또한 회복을 위해서 계속 기도해 주십시오. Please pray for our church members and their health, especially our elderly members, some of whom are not able to come out in person as frequently anymore. They're listed there on the screen and in your bulletin. And pray also for their spouses and their families. 그리고 올해 우리 교회의 슬로건이 삶 속에서 소금과 빛으로인데 그 주제 찬양이 소금과 빛으로 찬양이죠. 근데 이게 한국 노래가 아니라 미국 찬양이에요. 근데 그 가사를 우리 홍보이 자매님이 영어에서 한국말로 처음으로 번역해 주셨습니다. 근데 제가 노래를 따라 해보니까 노래 자체가 쉽지 않은데 그래도 가사가 딱 맞게 번역이 돼서 잘 따라할 수 있습니다. 우리 홍보이 자매님께 감사합니다. So we're thanking Mrs. Hong for translating our theme song this year, Salt and Light. She was actually able to translate an English song into Korean. That translation didn't exist, even though we looked for it. So she did us a service to translate that for us. So thank you. 요즘 나오는 찬양을 따라가려고 하면 박자가 참 쉽지가 않아요. 옛날 우리 박자랑 달라서 이렇게 엇박자도 있고 많이 쉬었다가 들어가니까 들어갈 때 놓치기도 하고 그래도 저도 많이 틀리면서 지금 찬양을 하는데 소금과 빛으로 찬양하는데 이 박자 따라가기도 어렵고 가사말 따라가기도 쉽지 않은데 하여튼 우리가 틀려도 하나님 앞에 드리고자 하는 그 찬양과 마음은 우리 하나님께서 기쁘게 받으시고 영광 받으실 줄로 믿습니다. So the song is new for us, so it's going to be a little bit of a learning curve, and there's some rhythmical difficulties for some, but the Lord is still pleased as we offer up worship to Him. So let's continue to grow in that and learn it. And if you want to look it up on YouTube and listen to it during the week, we encourage that as well. 성경 통독 지난주부터 네 번째 단계인 중급 2가 시작이 됐습니다. 여러분이 적극 참여하시기 바라고요. 적어도 이런 결단을 한번 해보십시다. 한 해에 성경은 한 번은 읽겠다 내가. 그래서 여러분이 그 성경 통독 문제를 참여하시면 제가 보기에는 한 번만 보는 게 아니라 3-4번 정도를 보시게 됩니다. 여러분이 적극 참여해 주시기 바라고요. 지난주에 성경 통독을 하신 분은 문제를 모아서 제출해 주시기 바랍니다. 작년에 우리 단톡방을 통해서 우리 최중혜 전도사님과 함께 성경을 읽으신 분들이 계십니다. 감사하고요. 올해도 계속해서 단톡방에서도 성경 통독을 함께 하시기 바랍니다. 그러면 해가 마치고 나서 다음에 같이 시상하도록 하겠습니다. Encourage everyone to join and participate in reading the Bible from cover to cover this year. The KM, they have specific reading guides that are being shared through their group chat. Please join that and participate in that. If you do so, you will not only be able to read the Bible from cover to cover, but through the daily devotions and the sermons and other things, you may read the Bible 2 or 3 times this year. I want to encourage everyone to participate in that, whether you're part of the Korean ministry or not. 그리고 다음 주일부터 신년도 성경 공부 시작됩니다. 하나님이 형통하게 하시는 삶 시작되니까 여러분이 적극 동참하시기 바랍니다. The new KM Bible study series is starting next week, so please consider joining that Bible study.
우리 함께 합심하여 기도하고 우리 인사 나누도록 하겠습니다. We'll go into a time of united prayer now and then greet one another. 오늘은 기도할 때 이렇게 기도하십시다. 우리는 신년이 되어서 정말 평안하고 안전한 가운데 예배를 드리고 있습니다. 그런데 세계 여러 도처에서는 전쟁으로 인하여서 큰 재앙으로 인해서 예배 드리지 못하는 분들도 있고 또 예배 드리는데도 핍박받는 분들이 있습니다. 그런 사람들을 위해서 하나님 평화와 안전을 허락하여 주옵소서 이렇게 기도해 주시고 오늘 말씀을 들을 때에도 하나님 성령님의 깨우치심과 가르치심을 아멘으로 받고 순종하여 행하게 하여 주옵소서라고 기도하시기를 바랍니다. Let's pray as we gather and worship with this new year. We get to do so peacefully and without any concerns, but there are so many people around the world who they're persecuted and they have extreme difficulties and challenges and are even threatened to gather and worship. So let's pray for our brothers and sisters around the world who are going through such difficult times worshiping God. And let's also pray for the Word of God today as it is preached, for the Spirit to convict us, to teach us and shape our hearts to be for Jesus Christ. 기도합니다. Let's pray. 아버지 하나님, 생명 2024년을 우리가 하나님 앞에 안전하고 평안한 가운데 예배할 수 있게 하신 하나님 감사합니다. 하지만 온 세계를 돌아다 보면 전쟁으로 피해 다니고 이 나라 저 나라를 떠돌아야 되는 사람들이 있습니다. 지구촌의 기후변화로 인하여서 추우면 너무 춥고 더우면 너무 더운 가운데 삶의 기반을 잃어버리는 사람들도 있습니다. 저들을 위하여 주시고 저들에게 주님의 은혜와 저희들의 손들과 사랑이 전해주시고 저들이 안전하고 평화로운 가운데 예배할 수 있는 하여 주옵소서. 또한 오늘도 하나님 우리에게 말씀을 주셔서 감사합니다. 생명의 말씀, 은혜의 말씀, 능력의 말씀을 주시옵소서. 세우신 종들을 권능으로 붙잡아 주시고 한 성도 한 분마다 주님 기름 부어 주시고 저들의 마음을 다스려 주셔서 듣고 아멘으로 화답하며 우리의 삶으로 열매 맺어드려 하나님 앞에 올려드리는 길 하여 주시옵소서. 오늘도 온전히 의지하고 온전히 감사하고 찬양합니다. 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. Pray all these things in Jesus' name. 예, 함께 인사 나누시고 영어부 하나부 잠깐 We'll greet one 나누시겠습니다. another and then we'll split up for English and Korean sermon. 잘 갔다 왔어. 안녕. Hi. 네. 네. Everything is okay? Healthy? 알았어. 네. 안녕하세요. 어쩌다가 손을 다치셨어. 안녕. 해피 뉴 이어. 예, 목사님 새해 건강하세요. 잘 다녀오셨어요? 네, 새해 복 많이 받고. 해피 뉴 이어. 아이고 멜라 해피 뉴 이어. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 네, 오늘 아침에 윤 집사님하고 통화하셨어요? 시커 아, 그러셨어요? 목소리 굉장히 좋으시고. 아, 고생하셨다가 네. 비가 오면 네. 고생하셨다. 근데 오늘은 아주 좋으시고. 자, 홍보이사님 해피 뉴 이어. 예, 예. 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어, 브라더.
예배 드릴 때 하나님을 만나고 하나님 말씀을 듣는 것도 좋지만 우리에게 또 더 실감나게 하는 것은 이렇게 성도들과 인사 나눌 때예요. 그죠? 그래서 이렇게 서로 인사하고 허그하고 손잡고 하는 게 참 감사합니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀 같이 받도록 하겠습니다. 야고보서 2장 1절로 13절의 말씀입니다. 신약 성경으로 371면에 나오고 있습니다. 자리에서 일어나셔서 날 사랑하신 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 쓰였네. 오늘도 하나님의 말씀을 받을 때에 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 생생하게 듣기를 바랍니다. 내 형제들아, 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락자를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 내 사랑하는 형제들아, 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 업신 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바 그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 간음하지 말라 하신 이가 또한 살인하지 말라 하셨은즉 내가 비록 간음하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라. 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라. 아멘. 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 올해 우리 교회가 삶 속에서 소금과 빛으로라는 그런 슬로건을 가지고 세상 가운데에서 소금의 맛을 내고 세상의 부패를 방지하는 소금의 역할을 하자. 또 세상이 예수님이 오실 때까지 점점 어두워집니다. 점점 밝아지는 것이 아니라 점점 어두워져요. 근데 그때 어두워진다고 가만히 있을 것이 아니라 우리 그리스도인이 한 사람이 빛을 발하면 그 짙은 어두움을 밝히는 역할을 감당해야 된다. 그게 이제 빛을 밝히려니까 우리 초가 녹듯이 나를 희생해야 되고 소금이 녹아야 맛을 내는 것처럼 소금도 자기를 희생하고 녹는 일을 한다라는 겁니다. 이 교회. 근데 우리가 이 삶 속에서 소금과 빛으로의 삶을 살아갈 때에 우리에게 가장 그 터전이 되는 중요한 곳이 두 곳이 있습니다. 하나는 가정입니다. 또 다른 한 곳은 교회입니다. 교회에서부터, 가정에서부터 우리가 소금으로 빛으로 사는 삶을 살아내면서
세상 가운데 가야 우리가 자연스럽게 또 힘들고 어려워도 담대하게 소금으로 빛으로의 삶을 살아낼 수 있다는 것입니다. 우리 교회, 이 교회를 생각하면 여러 가지 교회가 해야 되는 사역들이 있습니다. 우리가 복음도 전해야 되는 전도와 선교 공동체가 돼야 합니다. 그리고 또 우리가 교회에 모이면 서로 사역하고 섬기고 나누는 교제의 역할도 해야 돼요. 또 우리가 교회에서 성도들이 모인다면 믿음으로 서로 대해야 돼요. 믿음으로 살아야 돼요. 또 중요한 것 하나는 저는 오늘 그중에 제일 중요한 것은 교회는 뭐니 해도 사랑하는 공동체가 돼야 된다라고 믿습니다. 다른 어떤 것보다 사랑하는 것이 교회가 가장 먼저 표방하고 나타내야 될 것이다. 그런데 오늘 주신 말씀을 보니까 야고보는 놀라운 얘기를 하고 있습니다. 회당에서 모일 때에 아름다운 옷을 입고 금가락지를 낀 사람이 올 때와 또 가난한 사람이 올 때에 그들을 대하는 것이 전혀 달랐다. 차별 있게 대했다라는 말을 하고 있습니다. 그게 몇천 년 전인데요. 2000년 전인데 그 당시에도 회당에서 모일 때도 그리스도인들도 있고 그리스도인들이 아닌 사람들도 있었겠지만은 사람들의 외모와 사람들의 어떤 갖춘 것에 따라서 차별했던 일이 그 시대도 있었고, 여러분과 제가 사는 21세기 이 시대에도 우리가 섬기고 또 하나님 앞에 예배하는 교회 내에서도 사람을 차별하는 경우들을 우리가 행하기도 하고 보기도 한다라는 것이지요. 그래서 이 차별하지 않고 사랑하려면 어떻게 할 수 있을까? 오늘 주신 말씀 1절 말씀을 읽습니다. 내 형제들아, 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 우리도 모르게 차별하는 경험들, 또 차별하는 모습을 보게 돼요. 교회가 이건 아름답지 못한 모습이다. 야고보가 이 자기의 야고보서를 온 교회들에게 이렇게 회람하면서 볼 수 있게 한 것을 보면 그 당시에 많은 교회들과 회당의 모임 자리에도 그랬다라는 것입니다. 어떻게 우리가 사랑하는 공동체로 차별하지 않고 사람을 대하고 교회에서 맞을 수 있을까? 첫 번째입니다. 사람을 대할 때, 사람을 맞을 때에 믿음으로 바탕에서 사람들을 대하고 환영해야 합니다. 믿음을 바탕으로 해서 사람들을 대하고 맞아야 된다. 사랑해야 되는 것은 맞는데 우리의 그냥 모습, 우리의 생각, 우리의 경험대로 그냥 두면은 우리는 그냥 자연스럽게 멋지고 아름답고 지위 많고 지위가 높고 권세가 많은 사람은 굉장히 높게 대하고, 옷이 남루하고 가난하고 배우지 못한 사람들은 높게 아니라 오히려 낮게 대한다. 오늘 본문에 뭐라고 말했습니까? 금가락지 끼고 아름다운 옷을 입은 사람은 상속에다가 특별한 자리, 좋은 자리에 앉혔고, 그러지 않고 가난하고 남루하고 뭔가 비천한 사람은 내 발등상 밑에 앉으라라고 했어요. 발바닥 하는 신발 놓는 발판 그 밑에 앉으라고 하니까 아주 철저하게 차별을 한 것이지요. 근데 우리가 왜 그런 생각대로 행하게 되냐면 믿음을 바탕으로 사람을 대하지 않기 때문입니다. 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 예수님을 믿는 사람이에요. 그러니까 예수님이 가지신 그 마음, 예수님이 하신 그 모습과 태도를 닮아가야 한다는 겁니다. 예수님은 차별하지 않으셨죠. 예수님이 이 복음서에 나오는 성경을 보면은 부자이고 권세가 많고 유명한 사람들을 찾아가신 것을 볼 수가 없어요. 물론 부자가 예수님을 찾아왔어요. 권세 있는 자들도 찾아왔어요. 그러나 예수님이 직접 그들을 먼저 찾아가신 적은 없어요. 그런데 예수님이 찾아가신 사람들이 있습니다. 가난한 자들입니다.
병든 자들입니다. 예수님의 다른 이름은 가난한 자와 세리의 벗이에요. 세리는 예수님 당시에는 매국노로 취급을 받았던 사람들입니다. 죄인보다도 더 못됐다. 세금을 많이 걷어서 로마에다가 그걸 주고 자기들도 그 가운데 착복하니 매국노요, 자기들이 우리의 이익을 세금을 뺏어갔다라고 하는 사람이니까 세리와 가난한 자의 벗이었던 예수님의 모습을 우리가 반드시 기억하고 닮아야 한다라는 것입니다. 근데 우리가 사람을 대할 때에 그냥 자연스럽게 대하면은 차별하고 외모나 어떤 가진 것에 의해서 우리가 대하는 것이 다르게 나타난다. 성도는요, 아름다운 옷을 입었거나 금가락지를 꼈거나 남루한 옷을 입었거나 비천한 사람이든지 모든 사람을 존귀하게 대해야 한다는 것입니다. 이게 우리가 믿는 믿음입니다. 사람은 참 못됐어요. 부와 권력과 많은 것을 가진 사람 앞에는 왜 갑자기 그렇게 비굴해지고 낮아지는지, 반대로 약한 자 없는 사람을 보면 함부로 대하기 쉽다라는 겁니다. 이런 우리들 자신의 모습을 순간순간 발견할 때마다 그런 생각을 한번 해봐야 할 것입니다. 나는 하나님의 자녀인가? 나는 예수님을 믿고 예수님이 나를 대하신 것처럼 나도 다른 사람들에게 대하고 있는가라고 하는 것입니다. 하나님은 가난한 자, 없는 자, 따돌림 받고 소외된 자를 믿음에 부욕해 하십니다. 그들은 없기 때문에, 가난하기 때문에, 힘이 부족하기 때문에, 또 대접을 받지 못하기 때문에 하나님을 찾고 매달리고 하나님의 아들 메시아 그리스도에게 나와서 그들의 문제를 털어놓습니다. 그래서 오히려 그들이 하나님께, 예수님께 나오기에 믿음에 부요해지고 하나님 나라의 백성이 되고 하나님 나라의 복을 이어받아서 상속하고 전하는 자들로 살게 된 것을 우리는 성경에서 예를 많이 보게 됩니다. 그래서 우리는 가난한 자라고 없다고 못 배웠다고 별로 내가 관계를 가져도 이득을 볼 것이 없다고 업신여겨서는 아니 될 것이지요. 오늘 주신 말씀 성경에도 그런 얘기가 나오는데 만약에 우리가 그 율법, 하나님의 말씀을 지킨다고 하는데 간음하지 말라 하신 하나님께서 모두 말씀하셨냐면 살인도 하지 말라 그랬다. 그러니까 네가 간음 안 했지라도 살인하는 행동을 하면 율법을 범한 것을 범해서 범죄자, 범법자가 되는 거다. 오늘 이 하신 말씀에는요, 우리가 다른 사람을 차별해서 가난한 자를 무시하는 것은 가난한 자를 죽이는 것과 같다라는 말씀이에요, 사실은요. 가난한 자를 부유한 자나 높은 자나 낮은 자나 같이 존귀하게 되는데 그것을 차별해서 대접하는 것은 하나님 앞에 죄를 짓고 율법을 범하는 것이고 계명을 어기는 것이다, 이렇게 말하지. 그런데 우리가 살고 있는 세상, 사회 속에서도 이런 일은 언제든지 볼 수 있습니다. 더욱 안타까운 것은 우리가 교회에서 신앙생활을 하고 교회에 나오는 사람들을 대할 때에 또 그런 모습들이 교회에 있다라는 겁니다. 우리 곽수연 성도님이 안내를 맡고 지금 계시잖아요. 예배당에 들어오는데 모르는 사람이 탁 들어왔을 때 옷이 남루한가, 옷이 멋있고 아름다운가, 이 사람이 학력과 명예와 권세가 있는 사람인가 아니면 별로 그런 것이 없는 사람인가를 딱 생각해서 사람들을 대하지 않을 줄로 믿습니다. 또 우리 성도님들이 들어오시는데 우리 성도님들 가운데에도 여유가 있는 분도 있고 또 유명한 분도 있고 또 힘과 지위가 있는 분도 있고 그런 것이 없는 분들도 있어요.
성도들을 안내 맞으시는 분들이 환영할 때도 똑같이 믿음으로 하나님 앞에 존귀한 자들이다. 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 통해서 그것을 믿고 부활하심에 동참해서 구원받은 하나님의 백성이 되었다라는 믿음으로 그들을 대할 때에 그들이 교회가 정말 믿음으로 사랑하는구나 라고 교회에 뿌리를 내리고 가족의 관계가 깊어질 줄로 믿습니다. 더더욱 세상이 사람의 가진 것, 사람의 소유한 것, 사람의 힘, 이런 것으로 가지고 차별하는 세상에 대한 메시지를 가지고 나가야 될 메신저가 바로 우리 그리스도인 성도들이라는 것입니다. 그래서 우리는 교회에서 성도들과 지내고 새로 교회에 나오는 사람들을 대할 때에 무엇보다도 차별하지 말아요. 그래서 믿음을 바탕으로 해서 그들을 환영해야 됩니다. 먼저 우리가 반드시 기억해야 할 것은 내가 예수님 믿을 때에 나를 대하신 것이 어땠는가? 만약에 예수님께서 우리의 조건, 우리의 가정, 배경, 내가 공부를 얼마나 많이 했나? 또 내가 가진 것이 얼마나 많은가? 내가 사회적으로 명예가 있는가? 이런 것을 보고 부르셨다면 우리는 예수님의 부르심에 믿고 구원받지 못했을 것이에요. 우리에게 예수님은 명예나 지위나 권세나 다른 것들을 따라서 차별하지 않으시고 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라라고 말씀하시고 믿기만 하면 구원을 얻게 하시고 하나님의 자녀가 되는 것을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 그때 주님이 나를 대해 주셨고 그때 주님 이렇게 대해 주시니까 참 내가 믿지 않을 수가 없네요. 정말 내 옛날 과거의 잘못 또 옛날에 잘하고 높아진 이런 것도 관여하지 않고 나를 하나님의 자녀로 맞아주시니 감사합니다. 나는 그 마음, 그 믿음으로 성도들을 대하고 교회에 나오는 사람들을 대할 수 있기를 간절히 바라요. 하나님의 백성이라는 이름에 맞게, 예수 믿는 사람이라는 것에 맞게, 이것이 주님의 교회라는 그것에 맞게 예수님처럼 살아야 하고 하나님의 자녀답게 살아야 할 것입니다. 요한일서 2장 6절은 이렇게 우리에게 말씀합니다. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 하나님의 자녀라고 내가 믿는다면, 하나님의 백성이라고 믿는다면 그렇게 살아야 돼. 그것을 보여주시고 우리에게 가르쳐 주시는 분이 바로 예수님이세요. 예수님이 가지셨던 마음, 예수님이 가지신 사람들을 바라다보는 시선으로 우리가 바라다봐야 한다는 것입니다. 차별하지 않는 것이 사람들을 믿음으로 환영하는 것입니다. 근데 우리가 이렇게 차별하는데 우리가 차별할 수밖에 없도록 만들어가고 우리를 부추기는 것이 있습니다. 그것 중에 하나가 선입견입니다. 선입견 내지는 편견. 내가 어떤 사람에 대한 안 좋은 인상, 그 사람에 대한 들은 소식, 그것도 편견 중에 들어가고요. 그 사람이 보여주고 있는 외모, 옷이나 치장한 거나 풍겨 나오는 분위기, 이런 것들을 바라다 보면은 우리가 차별하는데 쉽게 빠져질 수가 밖에 없다. 이런 생각을 할 수도 있습니다. 부자나 명예나 지위나 권세나 유명한 사람이 오면, 이 사람이 우리 교회에 계속 나오면 교회 발전과 부흥에 여러 가지로 도움이 되겠구나. 유명하니까 아는 사람이 많을 거고
또 재정도 있으면 교회에 사역을 하는데 재정적인 도움을 줄 수도 있을 것이고, 또 어디서 중요한 지위에 높은 자리에 있으니까 사람들에게 이렇게 명령해서 네트워킹을 할 수도 있겠구나라는 생각이 들어서 우리 교회의 발전과 또 사람들을 인도하는데 도움이 되겠구나라고 생각할 수 있어요. 예, 그것이 틀린 말은 아니지요. 그러나 오늘 주신 말씀을 통해서 보면 믿음으로 사람을 대한 것이 아니에요. 이 사람이 교회에 나온 이유가 뭘까? 영적인 갈급함이 있겠구나. 예수님을 아는가? 하나님의 자녀는 아닌가라고 하는 그런 그분의 영적인 갈급함이 뭔지를 우리가 알아야 되는데, 그것을 모른 채로 그냥 평가하고 교회의 발전과 사역에 필요한 사람이고 무슨 일을 해야 되고 이것을 먼저 생각할 수 있다라는 것이지. 근데 그게 결코 도움이 되지 않고 차별하고 편애하고 편견을 갖는 것이다. 우리 작년에 창세기의 말씀을 우리가 보았는데, 창세기의 말씀을 보면서 또 새롭게 다시 한번 깨달은 것이 있었는데, 야곱이 자기의 자녀들을 향해서 표현했던 것이 뭐죠? 편애예요. 그죠? 그 자기의 아내 레아의 자녀들은 별로 그렇게 관심을 안 썼어요. 레아 자체를 별로 관심을 안 썼죠. 그런데 두 번째 부인인 라헬은 야곱이 특별히 사랑했죠. 그래서 야곱이 낳은 아들들에 대해서 굉장히 관심을 쏟게 되는 것을 보죠. 나중에 이 야곱의 아들 중에서 성경을 통해서 하나님의 영적인 질서를 따라서 세움을 받은 사람은 누굽니까? 유다예요, 유다. 그리고 놀라웠게도 레위라고 하고 시몬과 함께 아주 그 살인을, 할례를 받도록 하면서 그 대적들을 물리쳤던 잔인함을 벌였던 그 레위가 놀라웠게도 제사장 지파로 쓰임을 받는 것을 보게 됩니다. 그런가 하면 요셉은 물론 몫으로는 장자의 몫을 받아서 그의 아들 므낫세 지파와 그 하나가 누구죠? 그 두 지파를 이렇게 얻게 되는 이런 일이 있는데, 뭐가 달랐다는 거예요? 하나님의 의도와 이 야곱이 의도한 거는 되게 달랐다는 거예요. 성경 전체적으로 본다면. 우리 야곱에게 무엇이 있으냐? 하나님의 계획하시고 하나님이 야곱을 대한 것 같은 그것으로 대하기보다 내가 좋아하는 아내, 내가 좀 관심이 없는 아내에 따라서 자신의 자녀들을 대했던 그 한쪽으로 쏠려진 그런 사랑을 한 것을 보게 됩니다. 우리가 자녀들을 대하는 것도, 우리가 가정에서 자녀들을 대할 때에 하나님이 내게 맡겨주신 하나님의 기업이요 유산이다. 물론 어떤 자녀가 특별히 사랑이 가고 특별히 안타까울 수는 있겠지만, 우리가 느끼는 사랑과 아픔보다도 하나님이 이 자녀들을 어떻게 내게 맡겨주셨는지 이렇게 믿음으로 자녀들을 대하는 일이 가정에서 일어나야 가정이 순기능을 가진 가정으로 자라갑니다. 그런데 가정의 자녀들 가운데 어떤 자녀를 특별히 사랑하고 어떤 자녀는 특별히 미워하면 그게 뭐예요? 성경이 말하는 차별이에요. 같은 아들인데. 그러니까 제가 말씀드리고자 하는 건 이겁니다. 교회에서도 그렇고 가정에서도 그렇다. 그래서 내가 예수님 앞에 섰을 때 나를 차별 없이 조건 없이 대해 주신 그 사랑에 실천하는 훈련장이 어디냐? 바로 가정과 교회라는 거예요. 그래서 가정에서는 자녀들을 대할 때 그렇게 대하고, 교회에서는 성도들을 대할 때 그렇게 대하고, 새로 교회에 나오는 사람들을 그렇게 대해야 한다. 무엇으로 대한다고요?
믿음으로 대해야 차별하지 않습니다. 오늘 5절 말씀은 우리에게 이런 말씀을 전하고 있습니다. 내 사랑하는 형제들아, 하나님이 세상에서 가난한 자들을 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하시지 아니하셨느냐. 아까 제가 예를 이렇게 드렸잖아요. 재물이나 명예나 지위나 권세나 유명한 분이 교회에 오면 교회가 더 빨리 사람들을 모으고 더 발전하고 부흥할 것 같은데 그렇지 않다라는 겁니다. 오늘 주신 말씀을 보면 오히려 가난한 자를 택하셔서 약속하신 나라를 상속으로 받게 했다. 물론 부자나 명예나 지위나 권세가 있는 자들이 하나님 나라 백성이 될 수 없다는 것이 아니에요. 돼요, 그들도 하나님 나라를 유업으로 상속을 받아요. 그런데 하나님의 나라는 이상해서요, 우리의 생각과 논리를 보다는 하나님의 뭐라 그럴까요? 아이러니한 거예요. 가난한 자를 세우셔서 하나님의 나라를 상속받게 하신다. 열왕기상의 그 17장에 보면은 엘리야의 얘기가 나오는데요, 이 바알 숭배로 인해서 온 나라가 가뭄에 휩싸이게 됩니다. 그래서 선지자 엘리야도 똑같이 그 가뭄의 고통을 겪습니다. 그래서 그리 시냇가에서 까마귀가 물어주는 떡과 고기를 받아 먹고 삽니다. 그러다가 이제 가뭄이 더 많이 깊어졌을 때에 하나님이 엘리야 보라 가라고 하는 것이 사르밧 과부에게 찾아갑니다. 그런데 그 과부는 엘리야가 먹을 것을 달라고 하니까 이거 내가 지금 밀가루 얼마하고 기름 얼마 가지고 이거 해 먹고 이제 더 이상 먹을 것이 없으니까 죽으려고 합니다. 이제 마감하려고 하는데 근데 그 떡과 기름을 가지고 밀가루와 기름을 가지고 떡을 만들어서 누구를 대접하니까 엘리야를 대접합니다. 엘리야가 그것을 먹고선 살아요. 그리고 오히려 그 사르밧 과부의 집을 축복하고 잃었던 아들도 다시 살려내는 일을 하게 됩니다. 근데 그 다음이 저는 더 중요하다고 생각을 합니다. 엘리야가 그가 가뭄 가운데 거했지만 그 일이 있은 후 3년 뒤에 엘리야가 갈멜산에서 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명과 함께 하나님이 살아계시는 것을 증명하는 것을 싸워서 승리하는 모습을 보게 됩니다. 진정 엘리야를 그 가뭄 가운데 살게 하는 중요한 일을 했던 사람이 바로 사르밧 과부입니다. 밀가루 얼마 남은 것과 기름을 가지고 자기도 그것만 먹고 죽으려고 했다가 그것을 하나님의 종에게 대접함으로 하나님의 종이 오히려 힘을 얻어서 3년 뒤에 이 바알 숭배하는 바알 선지자들과 이세벨의 선지자들을 하나님 앞에서 굴복케 하는 일을 감당했다. 하나님의 나라는, 주님의 교회는 이것을 먼저 지향해야 합니다. 부자고 명예 있고 힘이 있고 사람의 관계가 많아서 그 사람이 무엇을 할 거라고 하는 것은 우리 인간의 착각이라는 거죠. 오히려 가난한 사람들, 보잘것없는 사람들이 하나님 앞에 믿음에 부요해져서 그들이 받은 은혜가, 그들이 살아낸 하나님께 받은 믿음에 대한 믿음으로 반응한 것을 통해서 하나님이 역사하시더라는 겁니다. 이것이 엘리야 시대에 있었던 일이 오늘날 이 시대에 주님의 몸된 교회에서도 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 사르밧 여인이 믿음으로 대한 거예요. 믿음으로 엘리야 선지자를 대했을 때에 엘리야 선지자가 사는 것은 물론뿐이 아니라 바알과 아세라 선지자들을 굴복시키며 하나님의 영광을 드러내는 놀라운 일을 감당하도록 하나님이 사용하셨는데 그 뒤에 누가 있냐? 사르밧 과부가 있었다는 거예요. 저는 우리 샘물침례 교회가 물론 유명하고
권세도 있고 힘도 있고 재물이 많은 사람들도 예수님 믿어야지요. 그러나 우리들 중에 가난하고 보잘것없는 자들이 오히려 믿음에 부요해져서 하나님의 나라를 세우고 주님의 몸된 교회가 부흥 발전하는데 사용받는 교회와 성도들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 사랑의 공동체가 되고 차별을 하지 않으려면 두 번째 해야 될 것이 있는데 오늘 9절 말씀입니다. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃을 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하고 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 우리 샘물침례교회가 소금과 빛으로의 삶을 올 한 해 특별히 집중적으로 강조하면서 살아낼 때에 교회에서 또 세상 직장 생활에서 사람들을 맞을 때에 최고의 법으로 맞이하고 환영해야 됩니다. 최고의 법은 뭘까요? 사랑의 법입니다. 사랑의 법. 우리가 너무나도 잘 알아서 오히려 이렇게 답이 정확한 것을 누구나 알고 있는 것을 설교하려면 참 어려워요. 다 우리가 알고 있으니까 최고의 법, 사랑의 법으로 사람들을 대하고 환영해야 된다. 진정한 믿음은요, 하나님을 사랑하는 것이죠. 그리고 그와 같이 이웃을 사랑하는 것이죠. 근데 그것을 삶으로 증명하라는 겁니다. 삶으로 나타내라는 것이죠. 야고보서의 가장 핵심적인 주제는 이겁니다. 믿음으로 믿은 것을 행동으로 보여줘라라는 것. 너희가 머리로 가슴으로 느끼고 아는 것을 손과 발로 너희 삶 속에서 살아내서 믿음을 보여주고 나타내라는 것입니다. 자, 믿음으로 사람들을 대해야 한다. 믿음을 바탕으로서 대해야 한다 할 때 사랑으로 최고의 법으로 그들을 대접하고 환영하는 것이 바로 우리가 차별하지 않는 길이라는 것이지요. 십계명이 요약하면 그거라고 성경이 말씀하지 않습니까? 하나님 사랑하는 것 4가지. 대신계명. 하나님을 사랑하고 안식일을 거룩히 지키고 주의 이름을 우상 숭배를 하지 않고 이 모든 것들은 하나님을 사랑하는 것의 삶의 모습입니다. 나머지 부모님 사랑하는 것부터 마지막 남의까지 도둑질 안 하고 살인하지 않는 이 모든 것들은 사람들과의 관계에서 하나님을 사랑하는 것으로 나타나는 행동이 바로 6가지 계명이라는 것이죠. 성경은 말씀합니다. 하나님의 계명을 지키지 않는 것은 법을 범하는 것이다. 율법을 범하는 것이다. 예수님도 그랬어요. 나를 사랑하는 자는 나의 계명을 지켜 행해야 한다고 말씀하셨습니다. 올해 우리가 강조하는 것은 바로 이거예요. 알고 느끼고 은혜 받고 깨달은 것이 사람들을 만나고 대할 때에 그것이 우리의 모습으로 행동으로 나타나야 한다라는 것이에요. 심지어 오늘 야고보는 그런 표현까지 합니다. 아까도 말씀을 드렸는데 간음하지 않았는데 사람을 죽이는 죄를 범하면 암만 가문하고 도덕적으로 잘 살았더라도 죄를 범한 것이다. 너희가 아무리 도덕적으로 다른 사람들에게 영향을 끼치고 도움을 주고 살아나는데 가난한 자를 차별하고 무시하면 그 가난한 자들을 살인한 것과 같다라고 말씀하는 거죠. 우리는 가난한 자, 없는 자, 소외된 자에게 더 먼저 눈길을 돌리는 교회와 성도가 되기를 바랍니다. 물론 유명한 거, 많은 거, 드러내는 거 그것도 우리 눈에 들어와요. 자동적으로 들어오죠. 근데 우리는 자동적으로 뭘 하는 사람이 아니라 믿음으로 무엇을 하는 사람들이 돼야 되고 그래서 여러 가지 것들이 눈에 확 들어올 때 이거다라고 하기보다 그 많은 사람들 가운데 가난한 자, 소외된 자, 없는 자, 따돌림 받는 자, 도움이 필요한 자를 먼저
사랑의 법으로 대하고 환영해야 한다라는 것입니다. 그것이 우리를 자유케 합니다. 오늘 주신 말씀에 너희가 받은 자유의 법으로 서로 섬기고 긍휼히 대하라고 말씀을 하잖아요. 차별 안 하려면 믿음으로 바탕에서 사람들을 대하고 차별하지 않는 것이 사랑입니다. 차별하지 않는 것이 죄를 짓지 않는 것입니다. 12절 말씀에 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라라고 말씀합니다. 우리가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되면 우리에게 자유를 주세요. 근데 그 자유는 내가 생각하고 내가 원하는 대로 하는 것이 아니라 믿음을 바탕으로 해서 자유를 행하고 최고의 법인 하나님의 사랑의 계명을 가지고 행하는 것을 말하는 거예요. 제가 유타에서 솔트레이크시티에서 유학생으로 지냈던 적이 있습니다. 교회들이 몇 개의 교회가 있는데 그거는 좀 우리가 살고 있는 이 샌프란시스코 베이 지역보다는 이렇게 소외된 지역이니까 교회 전도사님이 있는 교회가 많지가 않아요. 근데 자녀들이 이제 청소년들 또 유년주일학교 이렇게 가르쳐야 될 선생님들이 필요하는데 그런 사람도 참 구하기가 어려워요. 교회에 유학생들이 나와요. 유학생들이 나오면 제가 이제 그때 경험한 것인데 유학생들이 교회를 나오면 교회의 장로님들, 교회의 지도자들은 제일 먼저 생각하는 게 뭐냐면요. 야, 이 사람이 우리 청소년부 지도하는 교사가 되면 좋겠다. 우리 유년주일학교 애들을 가르치는 애가 되면 좋겠다. 그런데 그 당시에 살았던 부모님들은 영어가 능숙하지 못하시거든요. 근데 그분들 생각에 그래도 유학까지 온 사람들인데 영어를 우리보다는 잘하겠지 해서 아이들을 가르치는 교사의 자리를 이렇게 많이 하도록 했어요. 근데 그때 교회가 놓치고 있었던 것이 바로 이런 것이었어요. 그 유학생들이 가정을 떠나고 먼 나라에 와서 공부를 할 때 그들이 외롭기도 하잖아요. 그리고 그들이 예수님을 잘 믿는 사람일 수도 있지만 예수님을 전혀 모르는데 하여튼 그 당시만 해도 80년대니까 교회를 가면 사람들을 만나고 뭔가 나눔이 있으니까 교회를 나오는 사람도 있거든. 근데 그들의 영혼의 상태, 그들이 예수님과의 관계가 어땠는지는 전혀 관심이 없다시피 하고 영어를 잘하니까 공부를 그래도 많이 한 사람들이니까 우리 자녀들을 돌보면 좋겠다라고 한 거예요. 근데 시간이 지나면서 보니까 그렇게 섬겼던 사람들 중에 많은 사람들이 교회를 떠나는 거예요. 왜 그랬을까요? 교회에 있는 분들은 우리 자녀들을 돌볼 선생님이 필요해서 생각을 가졌지만 그들에게 진정 필요한 것은 믿음으로 그들을 대해주고 사랑으로 그들을 대해주는 게 더 필요했던 거죠. 교회가 할 일이 많아요. 선교도 해야 되고 전도도 해야 되고 커뮤니티 봉사도 해야 되고 외부적으로 할 일이 많아요. 교회 내에서도 우리가 사역도 교제도 해야 되고 할 일이 많은데 그 모든 사역의 근간에 뭐가 있어야 되냐면요. 사랑이 있어야 돼요. 사랑의 관계와 믿음의 법으로 서로 대하지 않으면 우리가 먼저 일하고 사역할 거를 생각하면 한동안은 유지가 되어지겠지만은 그것은 결국에 끊어지고 무너지게 되어져 있다는 것이죠. 이게 엄청나게 우리의 사역의 현장에서 중요하다는 것이에요. 사역을 어떤 사람의 재능과 은사나 특성을 보고 하는 것이 아니라 사실은 예수님을 사랑하고 서로 사랑하고 서로 긍휼히 여기는 것에서 시작된 사역은 지속됩니다. 네, 이 사람이 필요하고 저 사람이 필요하고 해야 된 사역은 오래가지 못한다라는 거예요. 우리 여기 살고 있는 데서 조금 남쪽으로 내려가면 세코이아 내셔널 파크가 있습니다.
세코이아 내셔널 파크이 세코이아 국립공원이 있는데 거기 나무 높이가 85m입니다. 그리고 나무의 이 두께가 한 10m가 돼요. 근데 저는 거기 다녀왔는데 그리고 그런 나무들이 빽빽히 있어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 바람이 여기 엄청나게 불잖아요. 사실 저희 성도님 중에 한 가정이 이번에 그 스톰 때에 집에 나무가 하나 쓰러졌대요. 근데 다행히 큰 피해가 없어서 사람도 안 다쳐서 감사한데 스톰이 불면 이런 높은 나무들은 쓰러지거든요. 근데 세코이아 내셔널 파크에 있는 그 세코이아들은 잘 안 넘어져요. 높이가 85m, 두께가 10m인데 게다가 그 나무들이 빽빽히 연결되어져 있거든요. 이 세코이아 나무는요, 하나가 있어도 잘 넘어지지 않는가 뿌리가 이렇게 깊이 내려져 있고 세코이아 나무가 굴락으로 되시면 그 나무 사이에 뿌리도 연결되어져 가지고 이 나무가 넘어지지 않는다라는 거예요. 강풍을 이겨낼 수 있다라는 거죠. 우리가 지향해야 될 것이 바로 이것입니다. 사람들을 대하고 사람들을 환영할 때에 사랑의 관계로 사랑으로 그들을 대할 때에 이 나무 뿌리가 연결되어지고 나무와 나무가 연결되어지는 것처럼 우리가 연합하고 해서 우리가 하나님 앞에 사랑의 공동체를 사역을 감당할 수 있다. 그래서 교회는 들어왔을 때 사람들, 성도들을 만났을 때 제일 먼저 느낄 수 있도록 우리가 해야 될 것이 뭐냐면 이 교회에 사랑이 있구나. 저분들이 날 사랑하는구나. 나를 내려다보지 않고 나를 오히려 높여다보고 나를 긍휼히 여기는구나 라는 그것이 저는 교회에 들어왔을 때에 가장 중요한 것이라고 생각을 합니다. 그래서 올 한 해 동안 우리가 높은 자, 멋있는 자, 힘 있는 자, 가진 자를 더 높게 대하지 않고 오히려 가난한 자, 없는 자, 도움이 필요한 자, 소외당한 이런 사람들을 더 높이 대하고 사랑으로 믿음으로 대해줘서 하나님 안에서 그들에게 믿음의 부요함과 의의 열매가 나타나서 교회가 더욱더 강건해지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 그래서 믿음으로 사람들을 대하고 사랑으로 대할 때에 가장 중요한 요소 하나를 저는 말씀을 드리고 설교를 마치려고 합니다. 그것은 긍휼입니다. 긍휼. 불쌍히 여기는 거예요. 그 사람들이 가난하고 비천하든지 그 사람들이 부자이고 권세와 지위가 있든지 예수님이 바라다 보실 때는 가난한 자도 긍휼히 여기셨고 부자이고 지위가 높은 자들도 긍휼히 여겼어요. 그래서 우리는 긍휼의 눈으로 바라다 보자. 그래서 있는 모습 그대로를 보아야 돼요. 부자나 지위나 어떤 힘이 있는 사람은 잘 모르겠지만 안 그런 사람들도 있지요. 뭔가 내가 힘이 있고 지위가 있고 명예가 있고 사람들 네트워크 있으니까 나를 좀 잘 대해 주시오. 그러면 당신도 덕 보고 교회도 덕을 보게 될 것입니다. 그 영혼을 불쌍히 여겨야 돼요. 우리는 긍휼히 불쌍히 여기기 전에 그 사람들이 가지고 있는 조건을 더 먼저 볼 때가 얼마나 많은지. 자, 가난한 자들, 소외당한 자들, 없는 사람들이 교회에 나오면 이런 눈으로 우리가 그렇게 대할 수 있어요. 교회 나와봐야 별로 도움도 안 되겠네. 나하고 관계에 갖는 데 있어서 내가 별로 물어보고 도움받을 것도 없네. 이러기가 쉽거든요. 근데 성경은요, 오히려 가난한 자들이 믿음에 부요케 하셔서 하나님의 나라를 이어가고 상속자로 받게 하셨다라는 것을 우리가 기억하고 올 한 해 소금으로 빛으로 삶 속에서 살아갈 때에 긍휼히 여기는 눈길로 마음으로
바라다 볼 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있기를 원합니다. 내가 높다고 생각하는 자도 불쌍히 여기고, 또 우리가 보기에 별로 보잘것없는 그 사람도 보잘것없어 보이기에 긍휼히 여기고, 내가 명예와 지위와 재물이 많다고 해서 대단할 거라고 생각하는 그 영혼도 예수님의 마음으로 긍휼히 여기시고 예수님의 모습과 삶으로 대하는 일에 쓰임받기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도합니다. 하나님, 오늘 주신 말씀에 부끄럽습니다. 세상이 사람이 가진 것 보고 외모 보고 판단하고 차별하는 가운데 있는데 2000년 전에 교회도 그랬고 오늘 이 시대의 교회들도 그런 모습이 드러나고 있음을 용서하여 주시옵소서. 그 일을 우리가 바꾸고 변화하는 일에 삶 속에서 소금으로 빛으로 우리 자신을 녹이고 희생하면서 주님의 마음과 주님의 눈길로 손과 발로 대접하고 섬기는 교회와 지체 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 결단과 파송의 찬송 부르시고 축도로 예배 마치겠습니다. 주 예수님 내 맘에 오사 날 붙들어 주시고 내 마음에 새 힘을 주사 늘 기쁘게 하소서. 사랑의 주 내 맘속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 맘 고치소서. 주 예수님 내 맘에 오사 내 소원 다하시고 내 무거운 짐 맡아 주사 참 평안을 주소서. 사랑의 주 내 맘속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 맘 고치소서. 주 예수님 내 맘에 오사 날 정결케 하시고 그 은혜를 내 맘에 채워 늘 충만케 하소서. 사랑의 주 내 맘속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 맘 고치소서. 주 예수님 내 맘에 오사 내 갈등 인도하시고 주 성령을 내 맘에 채워 늘 충만케 하소서. 사랑의 주
내 마음속에 찾아오사 내 모든 죄 사하시고 내 상한 마 고치소서. 아멘. 하나님, 우리의 상한 마음, 믿음 없이 행하는 삶을 주 앞에 다시 돌아보게 하시니 감사합니다. 주님이 우리들을 대하셨던 것처럼 우리도 믿는 사람이나 믿지 아니하는 사람을 대할 때에 모두 다 존귀하게 대할 수 있는 은혜를 주시옵소서. 믿음을 바탕으로 환영하고 대하고 주님이 주신 사랑의 법으로 대하고 환영할 수 있기를 원하며 기도합니다. 이제는 주 앞에서 그와 같은 삶을 주님의 몸된 교회에서 성도들과 함께, 가정에서 자녀들과 함께 살아드리며 세상, 직장, 학업의 현장에서도 그 같은 삶을 살아드리겠나라고 주 앞에 결단하고 다시금 세상으로 나아가는 이 자리에 예배한 주의 백성들 심령 위에와 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터, 사업체, 학업의 현장 위에 사랑으로 우리를 구원받게 하신 우리 주님의 은혜와 독생자를 아낌없이 보내주신 우리 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 우리를 돕고 인도하시는 성령님의 충만 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.